الحكيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر سامان مددی قبلہ مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم کشت منی عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بقیر دعوے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین چشتی مدد کن یا معین چشتی مدد کن یا معین چشتی منبر پر دولت افروز حضرت علامہ احمد وارسی صاحب نقیب محفل شورا اسلام علماء صدر احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکا وجہ کل فتح در اللہ المکنون سر اللہ المخصون عالم ما کانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے چلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے چلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرکار وادیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے آپ کے اس علاقے میں منعقد ہے۔
آپ نے مجھ سے پیشتر بہترین خطاب سماعت کیا اور میرے بعد بھی آپ کو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم عبقری شخصیت حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب سننا ہے۔ بڑی خوبصورت محفل آپ نے سجائی۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ ہم لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک اس کا صلہ آپ کو دونوں جہان میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عطا کرے۔ ایک گزارش ہے، اگر آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو میری چھوٹی سی عرض ہے کہ اپنے موبائلوں کو آپ اپنی جیب میں رکھ لیں، اس لیے کہ یہ بڑے کیمرے پر بیان ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو جتنے بیانات چاہیے، جس کے چاہیے، سب آپ کو ریکارڈڈ بیان مل جائیں گے۔ جب اتنی اچھی کوالٹی میں بیان ریکارڈ ہو رہا ہے تو آپ حضرات وہاں سے لے لیجئے گا۔ اگر آپ جو ہے وہ موبائل کے ذریعے سے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی توجہ موبائل پر ہوتی ہے، بیان پر نہیں ہوتی، تو آپ یہاں موجود رہ کر بھی غیر موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہت دیر تک گفتگو نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ میرے بعد آپ کو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب سننا ہے، اس لیے بہت مختصر میں جتنی دیر تک آپ کا ذوق اور شوق سلامت رہا اتنی دیر میں گفتگو مکمل ہوگی۔ آپ سب کی توجہ، میری ماں اور بہنوں کی توجہ، اہل منبر کو میں کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے اور مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، مجھ سے زیادہ تقوی والے ہیں، مجھ سے زیادہ وہ پرہیزگار ہیں، میں صرف ان کی توجہ دعا کے لیے چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اے میری قوم کے جوانوں، اللہ کے سچے رسول، میرے اور آپ کے آقا و مولا، آخری نبی، غیر کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ انسان مرنے کے بعد جب آخرت میں اٹھے گا تو اس کے لیے دو میں سے کوئی ایک منزل ہوگی۔ ہر انسان کے لیے دو میں سے کوئی ایک منزل ہوگی۔ ہر انسان کو منزل دنیا میں چننا ہے۔ کون سی منزل ہے وہ؟ آخرت وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، آخرت وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور آخرت میں دو ہی منزل ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور یہ دنیا میں ہم فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جس طریقے سے فیصلہ کرنے کا الیکشن کا دن ہوتا ہے، الیکشن میں آپ کسی کا سلیکشن کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی گویا کہ الیکشن کے طور پر ہے۔ یہ دنیا بھی سلیکشن کے لیے ہے کہ یہاں آ کر کے انسان اپنے لیے کون سی منزل چنتا ہے۔ منزلیں صرف دو ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کون سی منزل آپ چاہتے ہیں۔ ایک جنت ہے اور جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ایک جنت ہے، جنت میں نعمت ہی نعمت ہے، ایک جنت ہے، جنت میں بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ جنت ایسی جنت ہے اللہ اکبر کہ وہاں کی نعمتوں کا عالم یہ ہے، وہاں کی نہریں ہیں دنیا کی نہروں کی طرح نہیں، وہاں پہ حوریں ہیں دنیا کے حسن و جمال کی طرح نہیں، وہاں پر برکتیں ہیں دنیا کی برکتوں کی طرح نہیں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی بات یہ ہے وہاں پر محلات ہیں، جنت اسے کہتے ہیں۔ ایک ادنا جنتی کو جو جنت عطا کی جائے گی اس کا حال یہ ہوگا، یہ ہماری دنیا سے تقریباً 7 درجہ بڑی وہ جنت ہوگی جو ادنا جنتی کو دی جائے گی۔ اور بڑی بات یہ ہے اللہ اکبر، اس میں ایسے محلات ہوں گے جو یاقوت، زبرجد اور اس کے بعد اللہ اکبر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ انسان وہاں جو چاہے گا اس کو وہاں وہ نعمت ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں آپ جس ولی کا دیدار کرنا چاہیں گے اس ولی کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا، جس نبی کی زیارت کرنا چاہیں گے اس نبی کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ حق تو یہ ہے کہ سید الانبیاء کا دیدار بھی کریں گے۔ اللہ اکبر، صرف نبی کا دیدار نہیں ہوگا بلکہ جنت میں خدا کا بھی دیدار ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو
होगी, यानी कि कोई हिजाब नहीं होगा, कोई पर्दे नहीं होंगे। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर। ऐ उलमा के पीछे, ऐ सादात के पीछे, ऐ पीरों के पीछे भागने वालों, उनकी ज़ियारत के लिए 200 300 किलोमीटर का सफर तय करने वालों, वो दिन कैसे मजे के दिन होंगे कि जब खुदा का सामना होगा, उसके महबूब का सामना होगा, और हमारी आंखों से हम अल्लाह का भी दीदार करेंगे और उसके रसूल का भी दीदार करेंगे। अल्लाह अकबर। ये जन्नत है, लेकिन आज मेरा उन्वान जन्नत नहीं है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम फरमाते हैं, एक मंजिल तो जन्नत है और दूसरी मंजिल जहन्नम है। आपको चुनना है, जन्नत में अल्लाह का दीदार, जन्नत में रसूलुल्लाह का दीदार, जन्नत में खुशियाँ ही खुशियाँ, जन्नत में नेमतें ही नेमतें, जन्नत में बरकतें ही बरकतें। लेकिन एक वादी है जिसका नाम जहन्नम है। और याद रखना, कोई कहानी किस्सा नहीं, बल्कि सच्ची सच्ची बात है। अब मंजिल आ रही है, अल्लाह अकबर, एक और, जिसे जहन्नम कहते हैं। और ये जहन्नम क्या है? अल्लाह अकबर। कुरान कहता है अल्लाह अल्लाह। और फिर अगर वक्त रहा तो आखिर में हम खुद गौर करेंगे कि हम जन्नत के रास्ते पे चल रहे हैं या हम जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हैं। हम किसके रास्ते पे चल रहे हैं? हम यहीं पर बैठे बैठे एहतिसाब करेंगे, क्योंकि ये महफिल भीड़ इकट्ठा करने की महफिल नहीं है। ये महफिलें सैर व तफरीह की महफिलें नहीं है। ये महफिलें हंसी मजाक की महफिलें नहीं है। ये महफिलें लतीफा गोई की महफिलें नहीं है। ये महफिलें खुद एहतिसाबी की महफिल है। ये महफिलें खुद को पहचानने की महफिल है। ये महफिलें अल्लाह पर खुदा की मारिफत की महफिल है। एक वादी है, एक वादी है, एक मंजिल है जिसको जहन्नम कहते हैं। और ये जहन्नम क्या है? अल्लाह पर कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपनी औलाद को, अपनी अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी जहन्नम का ईंधन क्या है? इंसान और पत्थर से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। जहन्नम की आग अल्लाह पर इंसान और पत्थरों से भड़काई जाएगी। जानते ही जहन्नम क्या है? आगे जरा दिल के कानों से सुन लो। लोगों से नफरत करने वालों, कम से कम अपने आप से तो मोहब्बत कर लो। लोगों पर नुक्ताचीनी करने वालों, कम से कम अपनी आखिरत की फिक्र तो कर लो। दुनिया की मोहब्बत में डूब कर आखिरत को भुलाने वालों, अपने सच्चे नबी का फरमान सुन लो। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी, आखिरी नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में सबसे कम अज़ाब, सबसे हल्का अज़ाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे और आपकी आका खातिमुन नबीयीन फरमाते हैं, कहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाज़िर नाज़िर नबी फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, कि जहन्नम के अंदर सबसे हल्का, सबसे कम अज़ाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये कि उसके पैरों में आग की बनी हुई जूतियां पहनाई जाएगी। अल्लाहु अकबर। जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां किसको पहनाई जाएगी? जिसको सबसे कम अज़ाब होगा, जिसको सबसे हल्का अज़ाब होगा, उसको जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां पहनाई जाएगी। और जहन्नम की आग क्या है? तो मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा उस आग के अंदर हरारत है जिसको जहन्नम की आग कहते हैं। अल्लाह अकबर। सिगरेट के चटके से बेकरार होने वालों, माचिस के चटके से बेचैन होने वालों, मोमबत्ती के चटके को बर्दाश्त करने की ताकत न रखने वालों, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, और एक रिवायत के मुताबिक उन 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग तेज है। और मेरे आका फरमाते हैं, सबसे कम, सबसे हल्का अज़ाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये कि उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी। और सच्चे गैबदार नबी फरमाते हैं, जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी तो आग की जूती की वजह से उसके सर पर असर ये होगा कि उसके दिमाग में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी
पानी खोलने लगता है। अल्लाह अकबर, जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है, वैसे आग की जूती पहनाने के बाद उस इंसान का भेजा खोल खोल कर उसके पैरों पे गिरेगा। अल्लाह अकबर, ये सबसे कम अजाब है। और सबसे हल्का अजाब ये है, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे कम अजाब ये है, तो सबसे ज्यादा अजाब का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बड़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, मजमे में बिजनेसमैन लोग भी होंगे, सब लोग होंगे। अब आपसे पूछता हूँ, कम अजाब ये है, बोलो बर्दाश्त कर सकता है कोई? अगर कोई मौलवी साहब का कौल होता तो शायद कोई हंस के उड़ा देता, किसी सियासी लीडर की बात होती तो लोग उसको रद्द कर देते, किसी खतीब की खिताबत की जोरानियां होती तो मोबाइल का आराई पर लोग उसको महमूल करते। लेकिन ये तो वो नबी का फरमान है जिसकी जबान पर खुदा का कलाम बोलता है, जो अपनी मर्जी से कभी बयान ही नहीं करते, जो अपनी मर्जी से कभी गुफ्तगू ही नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बताओ तो सही, अपने ईमान वाले दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या इस आग को बर्दाश्त कर सकते हैं? जो कौम दुनिया की आग पर अपना पैर नहीं रख सकती, अल्लाह अकबर, जब पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी और सर का भेजा खोलने लगेगा, उस वक्त क्या होगा? ये सबसे कम अजाब है, सबसे हल्का अजाब है। तो सहाबा ने पूछा, आका कम अजाब तो ये है, लेकिन जहन्नम में सबसे बड़ा अजाब किसको दिया जाएगा, सबसे ज्यादा अजाब किसको दिया जाएगा? अब सुनना, गौर से सुनना, दिल में ईमान वालों, ईमान वाले दिल में हाथ रख करके सुनो, अपना भला चालो, अपनी खैर चालो, अपनी आखिरत के लिए उस मंजिल को चुन लो जिसे जन्नत कहते हैं, और जहन्नम से बच जाओ जिससे बचने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। सबसे कम अजाब ये है, सबसे ज्यादा अजाब किसको दिया जाएगा? तो मेरे आका फरमाते हैं, जिन लोगों ने दुनिया में नमाज को तर्क किया होगा, जिन लोगों ने दुनिया में नमाज को छोड़ा होगा, उनको जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब दिया जाएगा। कैसा? आका फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी गई है। गई, आका फरमाते हैं, ए नमाजियों को वादी गई में दाखिल किया जाएगा। फकीह अबुल्लाह समरकंदी, इब्ने हजर मक्की और इन जैसे लोगों ने, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन जैसे लोगों ने, हजरत इब्ने अब्बास ने, इन लोगों से पूछा गया, ये वादी गई क्या है? अब जरा ये भी सुन लो, ये वादी गई क्या है? तो फरमाते इब्ने अब्बास, वादी गई जहन्नम में इतनी खतरनाक वादी है कि जहन्नम एक दिन में 1000 मरतबा, जहन्नम भी एक दिन में 1000 मरतबा वादी गई से पनाह मांगता है। वो जहन्नम का नाला है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगे, जिससे जहन्नम भी लफ्ज़ बरंदाम हो। 1000 मरतबा जहन्नम उससे पनाह मांगता है, और उसमें इतनी बदबू है कि उसकी बदबू अगर दुनिया में जाहिर कर दी जाए तो दुनिया के सारे इंसान उसकी बदबू की वजह से मर जाए। अल्लाह अकबर, ऐसी वादी में बेनमाजियों को रखा जाएगा। और मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर अल्लाह अकबर जिस वादी में बेनमाजियों को रखा जाएगा, ऐ काश सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है नमाज के लिए। कितनी सादगी से कहते हो, मौलाना टाइम नहीं मिलता। मस्जिदों को वीरान करने वालों, लोग कहते हैं देखो हमारे जलसे में कितने लोग आ रहे हैं। मैं कहता हूँ ये क़यामत की निशानी में से निशानी है। क्यों? इसलिए कि हमारे दिल जलसे भरने से ठंडे नहीं हो सकते। सियासी लीडरों के दिल ठंडे हो सकते पब्लिक देखकर, लेकिन हमारे दिल जलसों की भीड़ देखकर ठंडी नहीं हो सकती। हम शुक्र जरूर अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह तूने तौफीक दी, मेरी कौम आ गई। लेकिन याद रखना, ये जलसों में आने से हमारे दिल ठंडे नहीं होंगे। जितनी तादाद में तुम जलसों में आते हो, जब तक उतनी तादाद में तुम फजर में नहीं आओगे, उस वक्त तक हमारे कलेजे ठंडे नहीं हो सकते। इसलिए कि ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि लोग
تو آ گئے. اگر فجر میں تمہاری مسجد ویران ہے تو سمجھنا یہ جلسہ کامیاب نہیں بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگا. خدا کے لیے کتنی سادگی سے کہہ جاتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا, مولانا وقت نہیں ملتا. میرے بھائی اللہ اکبر, کیا وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, تھوڑی دیر غور تو کرو, تھوڑی دیر سوچو تو صحیح, جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, ہماری ہڈیوں کا کیا ہوگا, ہماری چمڑیوں کا کیا ہوگا, ہماری آنکھوں کا کیا ہوگا, ہمارے بالوں کا کیا ہوگا. سوچو, کیا پہاڑ سے زیادہ ہمارا جسم مضبوط ہے, کیا پتھروں سے زیادہ ہمارا جسم طاقتور ہے. جس پہ پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اس میں ہمارے جسم کا کیا بنے گا. ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا میرے بھائی. آپ کیرم کھیلنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں, آپ یوٹیوب پر وقت نکال رہے ہیں, آپ فیس بک کے لیے وقت نکال رہے ہیں, واٹس ایپ ہم چیک کرنے لگتے ہیں, آپ ہو یا میں ہوں. میں آپ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہوں, واللہ الگ نہیں کر رہا ہوں, معذرت کے ساتھ, بڑی معافی کے ساتھ میں بھی آپ میں سے ہوں. بلکہ یہ بھی کہوں, کوئی عاجزی نہیں کر رہا ہوں, یہ بھی کہوں آپ مجھ سے بہتر ہے, میں آپ سے بہتر نہیں. یاد رکھنا لیکن اللہ اکبر, ہم جو واٹس ایپ چیک کرتے ہیں, ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. مجھے بتاؤ تو صحیح, واٹس ایپ پر ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں, 10 منٹ کے ٹائم مسجد کے لیے کیوں نہیں نکالتے. اور اگر نہیں نکال رہے ہو, یہ دنیا ہے, کون کیا کرے گا. مولوی بیچارہ چلائے گا, بولے گا, اس کا کام بولنا ہے. مگر یاد رکھنا, اگر آج بیدار نہیں ہوئے آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے. آپ اگر عمل نہیں کرو گے, آپ نہیں سنو گے, آپ نہیں سنو گے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے. وہ جہنم کی وادی منہ کھول کر تمہارا انتظار کر رہی ہے, اور جہنم کے دردناک عذاب, اللہ اکبر, آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, اگر وہ تمہیں پتہ چل جائے تو تم اچھا کھانا کھانا چھوڑ دو, تم بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو, تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو, اور جنگلوں میں بھٹکنے لگو پاگلوں کی طرح. آخرت کی تیاری کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, نہ تم میں طاقت ہے نہ مجھ میں طاقت ہے اللہ کے اس عذاب کو برداشت کرنے کی جو بے نمازیوں کے لیے ہے. اللہ آئیے نا, اللہ اکبر, بے نمازی پن میں پڑے ہو, مطلب اس کا کیا ہے کہ جہنم کی طرف جا رہے ہو, اپنے بچوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہو. میری مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں ضرور موجود ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میری بہن تو کتنی کمزور ہے. میری بہن, اگر تجھے تیرا شوہر ڈانٹ دے, باپ ڈانٹ دے, بھائی ڈانٹ دے تو پٹافٹ تیری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. میری بہن, جب تو کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تو تو اللہ کی وہ آگ کیسے برداشت کرے گی جو جہنم کے دہتے ہوئے شعلے ہیں. تجھے سیریل دیکھنے تو ٹائم ہے میری بہن, ولیموں میں جانے تو ٹائم ہے میری بہن, شادیوں میں جانے تو ٹائم ہے میری بہن, بتا اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے. بڑی سادگی سے بہنیں کہتی ہیں, ارے مولانا تم لوگوں کو کیا سمجھتا ہے, بچے پالنے ہیں, کپڑے دھلنے ہیں, کھانا بنانا ہے, آؤ تم لوگوں کا تو ایک ہی کام ہے, نماز روزہ. بڑی معذرت کے ساتھ یاد رکھنا, اگر میرے مذہب میں صرف تم جیسی عورتیں ہوتی تو میں مان لیتا تم مصروف ہو, مگر واللہ میں تمہیں نہیں دیکھتا. تم بچوں کو پالنے کی بات کرتی ہو, تم کپڑے دھلنے کی بات کرتی ہو, تم کھانا پکانے کی بات کرتی ہو. میرے مذہب کی آبرو, میرے مذہب کی آبرو, میرے دین کی آبرو, میرے نبی کی جان کی راحت, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ, نقیہ, نقیہ, زکیہ, ام حبیبہ, ام الحسنین, مادر حسنین, جس کا آنچل کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, اس سیدہ فاطمہ کے بھی بچے تھے. صرف تمہارے بچے نہیں, وہ تو صرف 20 سال کی عمر میں, صرف آج 20 سال کی عمر میں شادیاں بھی نہیں ہوتی, وہ صرف 20 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی. 5 بچوں کی ماں تھی. اور تمہارے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے, تمہارے گھر میں تو مرچی کا پاؤڈر بھی پیسا ہوا آتا ہے, تمہارے گھر میں تو اللہ اکبر واشنگ مشینیں رکھی ہوئی ہے,
तुम्हारे घरों में तो आंगन में कुआं है, नल है, बोरिंग है, ये है, वो है, लेकिन आओ बच्चों का बहाना लगा करके नमाज तर्क करने वाली मेरी बहन, घर के काम काज का बहाना लगा करके नमाज छोड़ने वाली मेरी बहन, मेरे नबी की शहजादी, मेरी मखदूमा सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा चक्की अपने हाथ से चला करके आटा पीसती। मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा कहते हैं, फातिमा चक्की चलाती थी तो चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए थे। आज जो लोग भीख मांगते हैं, भीख, उन भिखारियों की बेटियां भी चक्की नहीं चलाती है। अल्लाह अल्लाह। जो रास्तों में भीख मांगते उनकी बेटियां भी आज चक्की नहीं चलाती, लेकिन कायनात का मालिक, जन्नत का मालिक, कौनैन का मालिक, अर्श कुर्सी का मालिक, कायनात के अल्लाह ने जिसको हर चीज का मालिक बनाया, मेरे इमाम कहते खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जगह है आपके कब्ज़ और इख्तियार में। मालिक जन्नत की शहजादी चक्की चलाती और चक्की चलाते चलाते नाजुक हाथों में छाले पड़ते। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, वाटर पंपों से पानी भर करके सीरियलों में नमाज को छोड़ने वाली मेरी बहनों, गीबत करते करते नमाज छोड़ने वाली मेरी बहनों, मौला मुश्किल कुशा कहते हैं सैयदा फातिमा जब पानी भरकर लाती तो मशकीदा पीठ पे उठाकर लाती, और जब मशकीदा पीठ पे उठाकर लाती तो मौला मुश्किल कुशा कहते हैं पीठ पे मशकीदा रखने की वजह से फातिमा की पुश्त पर निशान पड़ गए, निशान पड़ गए। तो मैंने कहा फातिमा तुम्हारी पीठ पर मशकीदे का निशान है, तुम्हारे हाथों में छाले हैं, तुम अपने अब्बा से बाबा से तो कहो ना कि वो तुम्हें कोई कमीज दे दे, कोई गुलाम दे दे। तो सैयदा ने कहा मेरे सरताज मुझे शर्म आती है, बाबा से कैसे मांगू, कैसे तलब करूं। फिर हिम्मत अफजाई की तो कहा आप साथ चले, लेकिन अल्लाह अकबर, वो कायनात को देने वाला रसूल जिसके दरवाजे से कभी गैर भी खाली नहीं गया, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा, उनके रोज़े पर ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी और मेरे करीम से डर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब शहजादी पहुंची, मखदूमा पहुंची तो और अर्ज़ किया कि बाबा जान इसलिए आई है कि कोई कनीज या कोई गुलाम चाहिए हाथ बटाए चक्की चलाने और पानी भरने में। तो जवाब मिलता है फातिमा को गुलाम और कनीज कैसे दे दें, अभी तो बद्र उहद के यतीमों का हक देना बाकी है, अभी तो बद्र उहद के यतीमों का हक देना बाकी। अलबत्ता तुम्हें गुलाम कनीज की बजाय उससे बेहतर चीज दी जाती है। हो सके तो सोते वक्त और दूसरी रिवायत हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेना। ये उससे बेहतर, इससे थकन दूर हो जाया करेगी। लेकिन कहना चाहता हूँ, हाथ से चक्की चला रही है, अल्लाह अकबर, कपड़े भी खुद ही धुल रही है। और मौला मुश्किल कुशा कहते हैं चूल्हा फूकती है, चूल्हा, तो चूल्हे का गुबार पूरे बदन पे आके लगता है। इस शान से पहले औरतें चूल्हा फूकती थी हमारे बचपन में, अब तो जो बाप के लड़के 20 साल जिनकी उम्र अब है, तो वो लोगों ने शायद चूल्हा फूकते हुए औरतों को नहीं देखा होगा। अब तो चूल्हे खत्म हो रहे हैं या खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम अपने बचपने में देखते थे एक सलाई जैसी होती थी जिसको फूकनी कहते थे, हमारे आपके नहीं पता क्या कहते, उससे औरतें फूकती थी। लेकिन वो तो फूकने का दौर भी नहीं था ना, वो तो डायरेक्ट फूकने का दौर था, वो गुबार आता था। ये थकन
बचपन है, औरतें फूकती थी तो सर में दर्द होने लगता था, धुएं की वजह से आंखें लाल लाल होने लगती थी। हाय हाय, ऐसी तकलीफ, ऐसी मुसीबत और जाहिरी ऐसी अजियत में जिंदगी गुजारने वाली सैयदा, एक वक्त की नमाज तो एक वक्त की नमाज है, पांचों वक्त की पढ़ती है, और इशा की नमाज के बाद जब 2 रकात की नियत करके खड़ी होती है तो एक ही सजदे में जब सर रखती है तो सुभान रब्बियल आला कहते कहते पूरी रात गुजर जाती है। सुभान अल्लाह। आप कहते हैं घर का काम, मैं कहता हूं ये बहाना, ये झूठा बहाना तुम मौलवी के पास लगा सकते हो, मौला की बारगाह में किसी का झूठा बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम कहोगी बच्चे पालती थी इसलिए नमाज नहीं पढ़ती थी, तो कहा जाएगा सैयदा को दे, या फातिमा ज़हरा के बच्चे न थे, उन्होंने तरबियत नहीं की? अरे तुम तो आज दूध भी नहीं पिलाती बच्चों को। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा खादिम, तुम्हारा छोटा भाई, अगर उम्र में छोटी हो तो बड़ा भाई। याद रखो, आज तो औरतें दूध भी नहीं पिलाती बच्चों को, डब्बा हाथ में दे देती है। बच्चों को डब्बे का दूध ना पिलाओ, माँ अपने सीने का दूध खुद पिलाए, इसलिए कि डब्बों का दूध अगर बच्चों को पिलाओ, उन्हें शरीर पिलाओगी तो बच्चे बुज़दिल पैदा होंगे, बच्चे बुज़दिल पैदा होंगे, क्योंकि माँ सिर्फ दूध नहीं पिलाती बल्कि अपने सीने के जज्बात उंडेलती है। अपने सीने के जज्बात दूध की तासीर है, खून की तासीर है। इसलिए हमारे यहाँ बच्चे तो चाहिए मगर शादी के बाद चाहिए, शादी से पहले नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शादी के बाद बच्चा आता है तो सारे खून से आता है, शादी के बाद बच्चा आता है तो अच्छे खून से आता है। हमारे हराम खून की कोई इजाजत नहीं है, बच्चे जरूरी नहीं, हलाली बच्चों की जरूरत है। इसलिए कि खून का भी असर है, दूध का भी असर है। लोग करबला पे हैरान है कि करबला में एक बंदे ने पूरा दीन बचा लिया। मैंने कहा खून भी दे और दूध भी दे। आप कहेंगे हुसैन तो हुसैन, मैंने कहा हुसैन तो फिर हुसैन थे, लेकिन ज़ैनब भी तो हुसैन से कम नहीं है। ज़ैनब भी तो हुसैन से कम नहीं। क्यों? वो तो औरत है। इसीलिए लोग कहते हैं मुसलमान औरतों को पीछे रख, मुसलमान देखा बदबख्त है तू, तूने देखा था हमारी औरतों का हौसला। औरों की औरतें बर्तन झाड़ू करने वाले का नाम है, हमारे यहाँ औरत सैयदा ज़ैनब का नाम है। जब मर्द क़यादत नहीं कर पाते नहीं का मतलब ये नहीं कि वो बुज़दिल थे, बल्कि वो जन्नत को चले जाते हैं। वो कहीं और अपना सौदा बेच करके जन्नत में अपनी मार्केट लगा देते हैं, और क़यादत के लिए कोई मर्द नहीं होता, तो फिर वो क़यादत खाली और सूरी नहीं होती। अल्लाहु अकबर, वही क़यादत का हक जो इमाम हुसैन ने मदीने से करबला तक अदा किया था, करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब वो पूरी जिम्मेदारी निभाती रही। ये किसके दूध की तासीर थी? उस दूध को सैयदा फातिमा ज़हरा का शीर कहती है। उनकी बारगाह में मेरे इमाम ने यूं खिरात पेश की,
لوگ کہتے ہیں تم کو احمد رضا سے اتنا کیوں پیار ہے؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بولی بولی ہو تو وہ بول کے بتائے۔ احمد رضا ہمارا، جسے ہمارا حضرت کہتے ہیں، جب سیدہ کی شان بیان کرتے تو یوں کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ارے مطلب کیا ہوا؟ سلام پڑھتے رہے، کوئی مطلب سمجھا دی، یعنی وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، جو ہر بے قرار جان کی راحت ہے، اگر اس رسول کی بھی جان کی کوئی راحت ہے تو اس کو حسنین کی اپنی سیدہ فاطمہ آج کی عورتیں تو آج کی عورتیں وہ تو ولیمے میں بھی پردہ نہیں کرتی، آج کی عورتیں تو ولیمے بھی پردہ نہیں کرتی، دوپٹے گلے میں لٹکا کر نکلتی ہے۔ سیدہ زینب نے تو دربار یزید میں بھی پردے کا حق ادا کیا، اور جب کوئی بولنے والا نہ رہا تو سیدہ زینب نے خطبہ دیا، چاہے کوفہ ہو چاہے دمشق ہو، لیکن خطبے میں سیدہ زینب جب بولی تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی، زینب نے اپنی آواز میں خطبہ نہیں دیا، زینب نے جب آواز نکالا تو بابا کی نقل میں نکالا۔ ایک نابینا صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے خطبہ زینب سن کر بولے کہ میں نے علی کا خطبہ سنا، لیکن علی تو 21 سال پہلے شہید ہو گئے، علی کا خطبہ کوفہ میں کیسے سنا جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ علی نہیں ہے بلکہ یہ بنت علی ہے، یہ بنت علی ہے۔ لیکن خود کی آواز میں اس لیے نہیں بولتی کیونکہ عورت کی آواز میں عورت ہے، مجبوراً خطبہ دے رہی ہے، لیکن علی کی آواز میں اس لیے دے رہی ہے کہ شاعر کہتا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے سیدہ زینب۔ یہ کس کا اثر ہے؟ ماں کے دودھ۔ ماں جب فاطمہ جیسی ہو تو اولاد ایسی ہو، لیکن آج تو دودھ بھی نہیں پلا رہی۔ اس کا انجام کیا ہے؟ فیشن میں دودھ نہیں، میری صحت خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا ماں دودھ پلاتی ہے تو اللہ اس کو ہر قطرے کے بدلے میں، ہر قطرے کے بدلے میں اس کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دودھ پلاؤ، اور اگر نہ پلاؤ گی تو سائنس کہہ رہی ہے کہ سینے کا کینسر انہی عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتے۔ بچوں کو دودھ نہ پلانا فیشن ہو گیا، بچوں کو لے جائیں گے تو لوگ ماں سمجھیں گے، کیونکہ میں تو ماں بن کے رہنا ہی نہیں چاہتی، میں نے تو 16 سال کی لڑکی کی حصے سے پوری زندگی متعارف ہونا ہے۔ استغفر اللہ، یہ سیریلوں کی نہ ہو سکتی، یہ فلموں کی نہ ہو سکتی۔ اب سنو، جو عورتیں دودھ نہ پلائے اپنے بچوں کو، ان کا انجام کیا؟ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا، شب معراج میں نے دیکھا کچھ عورتیں اوندھی لٹکی ہوئی ہے جہنم میں، کچھ عورتیں جہنم میں اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے، اور ان کے پستانوں کو جہنم کے سانپ ڈس رہے ہیں، ان کے سینوں کو جہنم کے سانپ ڈس رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، بلا عذر، اگر بیماری ہے تو عذر ہے الگ بات ہے، بلا عذر دودھ نہیں پلاتی۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں تو بات دور نکل گئی۔ عرض کیا کر رہا تھا کہ عورتیں کہتی مولانا بچے پالنا ہے، اس پہ نماز نہیں پڑھتے۔ میری بہنوں، سیدہ فاطمہ الزہرا نے 5 بچوں کی تربیت فرمائی، اور جیسی انہوں نے تربیت کی اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اکبر، پھر بھی ان کی کبھی نماز نہیں چھوٹی، بلکہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی، پوری رات۔ اور جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا اور اذان
आवाज़ मदीने मस्जिद नबवी से बुलंद होती मदीने तैयबा में, तो बड़ी हसरत के साथ अपना सर उठाती और उठा करके कहती, ए अल्लाह, तूने रात कितनी छोटी बनाई, तूने रात कितनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी न कर सकी। मेरे करीब कोई रात इतनी तवील तो कर दे, कोई रात इतनी बड़ी तो कर दे ताकि फातिमा दिल खोल के सजदा कर ले। तो मेरी बहनों, तुमसे भी गुजारिश है, नमाज की पाबंदी करो, बल्कि औरतों की नमाज तो और जल्दी हो जाती है, जल्दी से हो जाती है नमाजें। और याद रखना, अगर नमाज पढ़ोगी ना मेरी बहनों और भाइयों, तुमसे भी कहता हूँ, देखो नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होगी, नमाज पढ़ने से बीमारियां दूर होगी, नमाज पढ़ने से बलाएं दूर होगी, नमाज पढ़ने से तकलीफें दूर होगी, नमाज पढ़ने से दुआएं मकबूल होगी, नमाज पढ़ने से अल्लाह अकबर उम्र में बरकत होगी, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूरानियत होगी। तो अर्ज ये कर रहा था, दो मंजिलें हैं, एक जन्नत है, एक जहन्नम है। नमाज पढ़ोगे तो जन्नत का रास्ता मिलेगा, नमाज ना पढ़ोगे तो जहन्नम का जिक्र आपने सुन लिया। उसके बाद अब आगे चलते हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरे और आपकी आका और मौला खातिमुन नबिय्यीन कायदुल मुरसलीन मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबे मेराज, जब मैं मेराज पर गया तो मैंने जहन्नम को झांका, जहन्नम का मुशाहिदा किया। अब जरा दिल के कानों से सुनना, आका फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जिनकी चमड़ी को आग की कैंची से काटा जा रहा है। हम जन्नत के रास्ते पे जा रही है, जहन्नम के रास्ते पे, आप खुद फैसला करें। आका इरशाद फरमाते हैं, खैर द नबी सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, मैंने देखा कुछ लोग हैं जिनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। आग की कैंची, आग की कैंची। फिर कहता हूँ, आका का फरमान है, जबान मेरी है, हदीस रसूल आप सुन रहे हैं, अल्लाहु अकबर, आग की कैंची से। जरा तसव्वुर करो ना मेरे भाइयों, आग की कैंची से, जहन्नम की आग की कैंची से उनके चमड़ियां काटी जा रही, उनकी चमड़ियां काटी जा रही। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं, वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो आहो बुका करते हैं। उनकी चीख और पुकार को सुनकर कलेजा मुंह को आता है। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, है जिब्रील बताओ ना, ये कौन लोग हैं जिब्रील जिनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जा रहा है, इनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लड़के हैं, ये आपकी उम्मत के वो नौजवान हैं जो घर से बन समझ कर इसलिए निकलते थे, घर से बन ठन के इसलिए निकलते थे ताकि लड़कियां इनको देखें और इनके फितने में मुब्तला हो, इनके मक्र में मुब्तला हो और इनकी तरफ गुनाह के हवाले से उनकी तवज्जो हो। आज आप देखो, बन समझ के निकलना कोई बुरा नहीं है। अल्लामा अहमद को देखें, ये उलमा को देखें, ये सब बन समझ कर आए हैं, लेकिन नीयत की बात है। बन समझ के निकलना बुरा नहीं। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हुस्न वाला है और वो हुस्न को पसंद करता है। इस्लाम कहता है बन समझ के निकलो, ऐसे वैसे मत निकलो। अल्लाह अकबर। बल्कि हुजूर तो ऐसे समझ कर निकलते थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, वैसे तो अल्लाह ने उनको सवारा ही था, खुदा की इज्जत की कसम, जैसा उनको सवारा था वैसा किसको सवारा गया था, खुदा की इज्जत की कसम, कुदरत ने, बल्कि मुसव्विर हकीकी ने तस्वीर मुस्तफा बनाकर उस कलम ही को तोड़ दिया कि तुझ जैसा किसी को न बनाएंगे। रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बस में ख्याल में, न दुकाने आईना सांस में। और मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श चला नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर नहीं यूं मिली यूं तो किसको ज़बा नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। कैसे संवारा था कुदरत ने। अल्लाह ऊपर मेरे इमाम कहते हैं, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे के सूख, वो कैसे थे खुद कहते मेरे इमाम। सरता व कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकल फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर जाए दुल्हन फूल। दंदानो लगो जुल्फ रुके शाह के फिदाई, वक्त होता तो इसकी तशरीह करता, लेकिन बहरहाल यूपी में शेर पढ़ रहा हूँ, इतना तो आपको जानना ही है। दंदानो लगो जुल्फ रुके शाह के फिदाई,
کیا سوارا تھا قدرت نے. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے سراپا آپ آفت دلبود شب جائے کہ من بودم پری پہ کر نگارے پری پہ کر نگارے پری پہ کر نگارے سر و قدے لالا رخسارے سراپا آفت دلبود شب جائے کہ من بودم رقیبہ گوش پر آواز اود اللہ سے من ترسا سخن گفتن سے مشکل بود شب جائے کہ من بودم اور جہاں کی جلوہ کری ہے ان کی دل ربائی کا عالم ہے وہاں پھر حالت یہ ہے خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. سو حضرت خسرو کہتے آفا کہا کر دیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دی گری عید کا ہے ماں گری باکوے تو. یا رسول اللہ میری عیدگاہ تو آپ کی چوکھٹ ہے. عیدگاہ پہ آدمی اس وقت جاتے ہیں جب وہ عید کا چاند دیکھتا ہے. کہا میں عید کا چاند کیا دیکھوں آپ کے ابرو کو دیکھتا ہوں تو آپ کے ابرو اتنے خوبصورت خمدار کہ ہزاروں عید کے چاندوں کی عید تو اس دن ہوتی ہے جب وہ آپ کے ابرو کا اشارہ پا جاتے ہیں. کیسا سوارا تھا. اس کے بعد بھی حضور گھر سے نکلتے تھے نا آقا گھر سے نکلتے تو اگر آئینہ نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے ظاہر تو پانی میں دیکھ کے نکلتے تھے. پانی حضور علیہ السلام پانی میں اپنا رخ انور دیکھتے تو زیب و زینت کو منع نہیں کیا گیا. اچھے کپڑے پہنو خوشبو لگا کے نکلو لیکن یہ نہیں کہ آپ اگر سور کے نکلیں گے تو کسی عورت کو اپنے فتنے میں مبتلا کریں گے. یہ نہیں کہ آپ بن سور کے نکلیں گے تو کسی اور کے لیے نکلیں گے. فرمایا ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا ان نوجوانوں کی ان لوگوں کی جو عورتوں کے لیے بن سور کے نکلتے تھے دعوت گناہ کے لیے بن سور کے نکلتے تھے فتنہ سامانیوں کے لیے بن سور کے نکلتے تھے. حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں بہت اچھے سے کہتے ہیں وہ اپنی غزل کے اندر کہ آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے یوں بن سور کے سامنے آیا نہ کیجئے یوں بن سور کے سامنے آیا نہ کیجئے. ہم آپ کے گھر آپ کا آئیے 1000 بار ہم آپ کے گھر آپ کا آئیے 1000 بار لیکن کسی کی باتوں میں آیا نہ کیجئے. لیکن حضرت کا استقبال کر لیجئے نا کھڑے ہو جائیں. آپ حضرات سے یہ ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی حضرات اپنی جگہ سے اپنا تفریح کا ماحول نہ بنائیں گے اس لیے کہ بڑی ہی عظیم شخصیت جو ہے حضرت علامہ الحاج شاکر نوری صاحب کی ذات امیر رسول